ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಹಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮಾಮ. ಗಂಟ್ಲಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸದ್ಯ. अस्मत् गुरुभ्यो नमः. अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः. अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन महन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतिर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तथारीर्गलं सरश्च मादापयनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्मया सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां गोत्रामिडीडां व्यधातति पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधराणि योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेषु देवादिभान् तिरुवरुण्मांशेनि मुदलीषडगोपन्नाथमुनि चीरुय्यक्கொண்டார் नम्बिशण्डामाळवन्धार् कुरुमालाधरर् कुरुहैपिरार् कण्वामितिराशर् गोविन्दर् पुरेशर् पिरियभट्टर् वेदान्तमुनिवर् திருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு எய்தர் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்ய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவன்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம். திருவளதினாடென்னும் ஊரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த செடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஷ முனிவன் வாய்ந்த பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறாம் மாந்திகளும் சோலை முதலரங்கல்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும்
ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன்மைம்பால் வளர்த்த இரத்தாயிராபானுஷன் மிக்க விரைநிலையொன்னையா முயல் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினயம் வாழ் வினயம் ஓதும் குறுகயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ 1 3 2 5 ಆಗಿದೆ. 6ನೇ ಪಾಸುರ 1 10 2ನೇ ತಿರುಮಲಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಸುರ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. 6ஆம் பாட்டு. எந்தை பார்த்தால் கிட்ட விரகில்லை, உன்னை பார்த்தால் தப்ப விரகில்லை. ஆன பின்பு இரதிசிய போக்கியமானவன் திருவடிகளை கிட்டுவது என்று என்கிறார். விதி நிஷேதங்களுக்கு வஷ்யனன்றிக்கேன் இதர விஷய பிரவணனாய் கை கழிந்து போன நான் உன் திருவடிகளை கிட்டுவது என்று என்கிறார். ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ವಶವಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇರಾದ ಪಯನೆல்லாம் ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಯಲ್ಲಂದ್ರು ದೇಶಿಗರು. ಸೇರುವುದು ಎಂದಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ವಶ್ಯನಾಗಿರದೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದು ಎಂದಿಗೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮಂ ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸಹಸ್ರತಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಚೇತನದ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರ ಅರಿವು ನನಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ? ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿರ್ಪನ್ ಕಿಲ್ಲೇನ್ ಎಂದಿಲನ್ ಮುನನಾಳಾಲ್ ಅತ್ಪಶಾರಂಗಳವೈ ಶಾರಂಗಳವೈ சுவை தகழொந்தின்னே தகன்றொழிந்தேன் பற்பல்லாயிரம் உயிர் செய்த பரமா நின் நற்பொற்சோதித்தாள் நின் நற்பொரோ நின் நற்பற்சோதித்தாள் நணுகுವುದು ಎನ್ಯಾನ್ನೇ. ಮುನನಾಳಾಲ್ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಪನ್ ಎಂದಿಲನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ, ಕಿಲ್ಲೇನ್ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರನೆಂದು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಪಶಾರಂಗಳವೈ ಹೀಗೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಅಸಾರವಾದ ದುರ್ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶುಭೈತು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಹಂದ್ರ ಒಳಿಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ದೂರವಾದೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ವಿಧಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವೇ ಅದು, ಸಿಹಿ ಬಯಕೆ, ಪಾಲುಳ್ಪಣ್ಣು ಹಿಂದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೋಷಮಿಲಿ ಹಂಗೋ ಅಂಗಡಿ ತೇದಾನಕ್ಕೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಯಾರೋ ಸೊನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಇತ್ತು, ಅವ ಸೊನ್ನ ಪಾಲುಳ್ಪಣ್ಣಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೋ, ಹಾಲಿಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವ ನಾವು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿರಿ ಆಳ್ವಾರಗಳು 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕಾಟ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ನಾ ಪೊರು ಕಹಿಲೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ತಲುಪೋಕೆ ಹೇಳೋದೆ ಮೊದಲು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೇನೋ ಅದು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭನೇನೋ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಗಲಿ ದೂರವಾದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದೇನೆ, ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ. ಮಾಡಬಾರದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು, ಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ, ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು? ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ ವಾದ್ಯಾರು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ, ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ, ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹ ಹೋಮ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ, ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಯೋವ ಅಯತಾ ದೇವ ಯಜನಂಕರೋತಿ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾ ನ್ಯೂನಂ ಇಹಾಕರಂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಹೋಮ ಅಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯತಾ ದೇವ ಯಜನಂ ಕರೋತಿ ಪಾಪಿಯಾನ್ ಭವತಿ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಗ್ಯಜ್ಞ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸೋಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ವಿವಾಹನೋ ಉಪನಯನೋ ಏನಲ್ಬೇಕು? ಉಪನಯನ ವಿವಾಹೋ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೀ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಉಪನಯನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಜಮಾನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಊಟಕ್ಕೆ 400 600 ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 12,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, 12,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಮ ಕುಮಾರಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸೋ ಸಂತೋಷ ಅಂದೆ ನಾನು. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ 12,000 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೇನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ? ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ವಿಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಪುರೋಹಿತ ಬರಲಿ, ಬಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ. ಅವನು ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಚೌಲಾಂತಂ ಪುನರೇವ ಅಯ್ಯೋ ಚೌಲಾಂತಂ ಪಿತುರೇವ ಕುರಿಯಾತ್. ಚೌಲ ತನಕ ತಂದೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪನಯನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅಯೋಗ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನಾರು ಯಾರೋ ಶ್ರೋತ್ರಿ ಇರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಂದೆ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಷನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವನಿಗೆ. ಅವನ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗಳು, ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಒಬ್ಬ ವಾದ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಸಾಕು. ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ
ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುಣಿತ, ಆ ಏನೊಂದು ಮೆಹಂದಿ ಸೆರೆಮನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹಿಂದೆ. ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಆ ಮೆಹಂದಿ ಅದ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತನಿಗಿಂತ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋತಿಗಳ ತರ ಕುಣಿಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಇಡ್ಕೋ, ಅವ್ರ ನಂಗ್ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕದ್ನ? ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಒಬ್ಬಳು ಇಬ್ರು ಸತಿಪತಿಗಳಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳ ಕೃಪೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಗಾಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರು, ಇಲ್ಲದವರು ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಶ್ಯನಾಗದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಂತೆ ನಾನು ನಡೆಯದೆ ಒಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ? ಇದಕ್ಕೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. கிற்பன் கில்லேனென்றிலன் ஆழ்வீர் பகவத் விஷயத்தில் வந்த இச்சைக்கும் ஏற்படவோர் ஆயாசம் என்றிக்கே பேற்றில் வந்தால் அப்புனராவர்த்தி லட்சண மோட்சமாய் இருக்கும். அதுக்கீடாக ஒன்று செய்யவல்லீரே என்றால் ஓம் அப்படியே செய்கிறேன் என்றிலம். இதர விஷய பிராவண்யமாகிறது ஆயாசம் கனத்து பேற்றில் ஒன்றின்றிக்கே இருப்பதொன்று அத்தை தவிரவல்லீரோ என்றால் ஓம் தவிர்கிறேன் என்றிலம். ಓಂಕಾರ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. இப்படி விகிதத்தை இச்செய்யாமையும் அவிகிதத்வ இச்சைகையும் என்று தொடங்கி என்ன முன நாளால் காலமெல்லாம் எனக்கு இதுவே என்றோ யாத்திரை இப்படி நெடுநாள் பட நம்மை ஒளிய புறம்பே துவக்க வல்லபடி போக்கியபூதமான விஷயங்களும் உண்டாயிற்றோ என்னில் அற்பசாரங்கள் உன் பக்கல் வாராதபடி தகைய வேண்டுவது உண்டு. அது தன் பக்கல் ஒன்றில்லை. முள்ளிப்பூவில் ரசம் போலே தான் அல்பமாய் அவை தாம் பலவாய் தன் நாவில் பசை கொடுத்து புஜிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற விஷயங்கள் தோறும் தாழ்ந்து சர்வசக்தியான தேவரை ஓடினேன் என்கிறபடியே கை கழிய போனேன். நெடுநாள் இப்படி நம்மை கை கழிந்தீராகில் நம்மை இனி செய்ய சொல்லுகிறது என்ன பற்பல் ஆயிரம் உயிர் செய்த பரமா உயிர் செய்கையாவது ஸ்திதி கமன சயனாதிகளுக்கு யோக்கியமாம்படி சரீரத்தோட சம்பந்திப்பிக்கை எண்ணிறந்த பதார்த்தங்களை உண்டாக்கின சர்வாதிகனே, இல்லாத வஸ்துவை உண்டாக்கின உனக்கு உள்ள வஸ்துவுக்கொரு குணாதானம் பண்ணுகை அரிதோ? நின் இத்தியாதி உன்னுடைய நன்றாய் ஸ்பிருகணீயமாய் நிரவதிக தேஜோரூபமான திருவடிகளை நான் என்று வந்து கிட்ட கடவைಯೇನು. ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ಚರಣದ ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಂಬಲಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗ? ಚರಣಮ ತೋರೋ ಚಲುವರ ಅರಸನೆ ಒಂದು ತಿರುವಡೈ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ತಳಬೇ ಕಾಣದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಕೂಡ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು, ಶರೀರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕಿರ್ಪನ್ ಕಿಲ್ಲೇನೆಂದಿಲನ್. ಆಳ್ವಾರವರೇ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಇಚ್ಛೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿದಾಗ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಂ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಆಯಾಸವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೊಂದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲರಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನ ಮಾಡದೆಯೂ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಮೂನನಾಳ ನನ್ನ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದುವೇ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕೇನೋ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲಪಿರಪ್ಪುಂಪಿರಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡಿ, ಉದ್ಧಾರ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತೆಗಿಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಂತುಗಳು ಕೀಳು ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಮುನನಾಳೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಪಶಾರಂಗಳ್ ನಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವುದು ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸೆಳೆತ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಳ್ಳುಗಿಡದ ಹೂವಿನ ರಸದಂತೆ ತಾನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಭುಜಿಸುವವನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭುಜಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲೂರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿನೇನೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ. ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರೋರಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಆಯಿರಮುಯಿರ್ ಶೈದ ಪರಮಾ ಉಯಿರ್ ಶೈಹೈ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನ ಶಯನಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಶರೀರದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಾಧಿಕನೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ನೀನು. ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೃಜಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೋ? ನಿನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸ್ಪೃಹಣೀಯನಾದ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬಲ್ಲೆ? ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ನಾನಂತೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿಂಗೆ, ನಾವಿರೋದೇ ಹೀಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವೋ? ಸೊ ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿರಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇನೆ ಪೂರಕನಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ, ನಿವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:15 ಶಿವಶ್ರೀ ಅಂತನೋ ಏನೋ, ಈ MP ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಪತ್ನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆದವು. ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಂದನಾರ್ ಹಾಡಿದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರು ಇನ್ 80 days 8 ದಿವಸದಲ್ಲೋ, ಅದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 8 ದಿವಸದಲ್ಲೋ 80 ದಿವಸದಲ್ಲೋ.
ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು? ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಫಾರಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕೆನೋ ಮತ್ತೇನೋ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಹಾ, ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಪುಣ್ಯವಾಯ್ತೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿಕ್ತೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ ಕೊಟ್ರೆ ಅರಬ್ಬು ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾರೆ. 8 ದಿವಸನೋ 10 ದಿವಸ ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು, ಹಾಗೇನೆ ಚೀನಾ, ಜಪಾನು, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತು ಬಂದ್ವಿ. ಸರಿ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸುತ್ರಿ, ಬಂದ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನಾರು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತು? ಭಗವಂತನ್ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಾಲಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳದನ್ನೇ ಆ ಸೀಗಡಿ ಮೀನು, ಅದು ಇದು ಇದು ಏನೋ ಏಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬರೋದು, ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನೋ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ವಿ. ಓ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಡ್ಲ್ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಂದನರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ, ಇದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಹೇಗೆ 108 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶಿವೈಷ್ಣವ ತಿರುಪತಿಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವನ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ ಬಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ನಂದನಾರು ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತೋದು ಇವೆಲ್ಲ, ದೇಶ ಸುತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಏನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೋ? ಸೊ ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ, ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಬದಲಾಗೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಈ ತರದಲ್ಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಹೆಂಗೆ? ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸ್ಪೃಹಣೀಯವಾದ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಬಲ್ಲೆ? ನನಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮೇಂದ್ರವರು ವಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಮ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್. ನೀನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ, ಬರೀ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು, ನನಗಿದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಬರೀ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 7ஆம் பாட்டு. நின் நற்பொற்சோதித்தாள் என்று திருவடிகளின் போக்கியத்தையை அனுசந்தித்தவாறே திருவுள்ளம் பதறத் தொடங்கிற்று. கெடுவாய் உன்படியாராயாதே நல்லத்தை ஆசைப்பட்டால் கிடைக்குமோ என்கிறார். ನಿನ್ ನற்பೊರ್ಚೋದಿತ್ತಾಳ್ ಎಂದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಪರದಾಡಲು ತೊಡಗಿತು. ಕೆಡುತ್ತೀಯೇ, ನಿನ್ನ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಡಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಡಲ್ ತಮಿಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಋಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ.
ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಜ್ಞಾನ್ನು ನಾಂ ಇರಂದಿರಂದು ಇರಂಗಿನೆಂಜೆ மெய் ஞானமின்னி வினையியல் பிறப்பழுந்தி எஞ்ஞான்னும் எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து நின்ன மெய்ஞானச் சோதி ಕಣ್ಣನೈ ಮೇವುದುಮೇ. ನೆಂಜೆ, ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ, ಯಜ್ಞಾನ್ನಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇருந்து ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇರಂಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಮೆಯ್ಜ್ಞಾನಮಿನ್ನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಯಿಲ್ ಪಿರಪ್ಪು ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಫಲವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೊಂದಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಮ್ ಇದೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ನಾವು. ಭಗವಂತ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ, ಸುರ ನರ ಕಿನ್ ಇದು ತಿರ್ಯಕ್. ಸುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ನರ ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಈ ಜನ್ಮಗಳು. ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾದ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇದೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮನನಂ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬಯಕೆಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಆ ಬಾತ್ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬಯಕೆ. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಬಯಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ. ಬಯಕೆಗಳು, ಕಾಮನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಜಡಭರತ ಆ ಜಿಂಕೆನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನೇನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಜಿಂಕೆ, ಅದ್ರ ತೋಳ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ತೋಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಜಿಂಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೌವನ, ಮಗು ಇತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ಭೋಗ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಯೆ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ ಆ ನದಿ ತೊರೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆದು ಹಾರಬೇಕು. ಹುಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೆಗೆದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತದೋ. ಅದು ನೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಸವ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿ. ಇವ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ. ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸರಿ, ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಗರಿಕೆನೋ ಹಾನೋ ಎಲ್ ತರೋದು. ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಜಿಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಯಾವುದೋ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಆನಂದ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಯ್ತು, ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೇನೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇವನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇದು. ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನೇ ಜಡಭರತೋಪಾಖ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಏನೇನೋ ಅಂಶಗಳು
ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹೆಸರು ಬೇಕಾ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಗೌರವ ಬೇಕಾ, ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ನನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಈ ತರದ್ದು ಆ ಬಯಕೆನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬಯಕೆ. ಯಾರಿಗೋ ಹಣ ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅಂತಂದವ್ರು 2 ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಯಾತ್ರೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನೇನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಚೂರು ಮಧುವಿನಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಿವು ಅರ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ, ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರೈಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮೈ ಜ್ಞಾನಂ ಶೋಧಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೂ ಆದಂತಹ ಕಣ್ಣನೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮೇವುದು ಮೇ. ನಾವೆಂದಿಗೆ ಸೇರೋದು? ಈ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಯಕೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಪರಮ ವೈರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಬಹುದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈ ಹೊರಗಡೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪರಮ ವೈರಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬಯಕೆ ಬರಬಾರದು. ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಇಷ್ಟವೇ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತೊಬ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ರ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲೆಲ್ ಬೇಕೋ, ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು. ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೇನೋ ದುಃಖನೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರಕ್ತಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಯತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆರಾಧನೆ, ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಸೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತದು. ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ಈಡು 7ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ யஞான் இத்தியாதி காலமெல்லாம் நாம் இருந்து சிழகி அழுதால் என்ன பிரயோஜனம் உண்டு? நெஞ்சே உன்னை நீ அறியாயோ? இதற்கு முன்பெல்லாம் பந்தஹேத்துவாய் போந்தாயல்லையோ? ஏன் தான் நமக்கு பெருகைக்கு குறையன் அல்பானுகூல்யம் அமையும் விஷயத்தை பெறவென்ன இதுவன்றோ நம்முடைய பூர்வவృத்தம்? மெய்ஞானமில்லை கண்டாயே, தத்துவஞானம் அஜானமதோன்யதுக்தம் வித்யான்யா ಶಿಲ್ಪ ನೈಪುಣ್ಯಂ என்று புறம்பே ಶಿಲ ಜ್ಞಾನಮುಂಡತ್ತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಮಿಲ್ಲೈ ಕಂಡಾಯೇ. ஆமார் அறிவிலோமே மெய்ஞானமில்லாத அவளவையோ? பாபங்களிலே கொண்டு போய் மூட்டக்கடவதான ஜன்மங்களிலே அழுந்திப்போரும்படியாய் அன்றோ நம் நிலை இருக்கிறது.
எஞ்ஞான்னும் எங்கும் ஒளிவர நிறைந்து நின்ன எல்லா காலத்திலும் எல்லா வஸ்துக்களிலும் ஒன்றும் பிறகதிர் படாமே குறைவர வியாபித்து நின்ற மெய்ஞானச் சோதி கண்ணனை நம் நிலை அறியாதான் ஒருவனாய் கிட்ட பார்க்கிறோமோ நித்திய வஸ்துவாயிருக்கச் செய்தே ஞான சங்கோச்ச விகாசார்கமாக நின்றதிரே இவ்வஸ்து. அங்கனந்திக்கே மெய்யான ஞானச் சோதியை உடைய கிருஷ்ணனை ஏகோகம் அஸ்மீதிச்ச மன்யசேத்வம் என்னும்படியே நெஞ்சே மெய்ஞானச் சோதி கண்ணனை மேவுதுமே சுலபன் என்ன நம்மாலே கிட்டப்போமோ என்னுதல் நிர்வாகனானவனை நம்மால் கிட்டப்போமோ என்னுதல் மெய்ஞானச் சோதி கண்ணனை மேவுதுமே நம்மாலே கிட்டப்போமோ நெஞ்சே மெய்ஞானச் சோதி கண்ணனை எஞ்ஞான மேவுதும் என்று ಅನ್ವಯಮಾகவும் ಆகும். ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಯಜ್ಞಾನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ದುಃಖಿಸಿ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು? ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಆರ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಇರುತ್ತಂತವಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಇವರಿಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟು ಅದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಇವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಆ ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ತಗಲ್ತು ಅಲ್ಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಳಗದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದೌ ಕರ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕ್ವಥಯತಿ ಮಾತೃ ಕುಕ್ಷೌಸ್ತಿಮಮ್ಮ ವಿಣ್ಮೂತ್ರ ಮೇಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಥಯತಿ ಜಠರಾಂ ಜಾಟರೋ ಜಾತವೇದಾಹ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಅಪರಾಧ. ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇನೆ ಅದರ ಅಳಲು, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಮಧ್ಯಾಯುಗಳ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕೀರಿ ಸುತ್ತಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆನಂದ, ಆಹಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದು ಕಿರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಿಸ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮುಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ತಾರ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ರ ದುಃಖಿಸಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಕಾಲವೆಲ್ಲ. ನೆಂಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯೆಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೀನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಅಲ್ವೋ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ಸುತ್ತೋದು ಟೈಮು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಳ್ಳಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ ಅಲ್ವೋ. ಹಾಗೆಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊರತೆ ಏನು? ಅಲ್ಪಾನುಕೂಲ್ಯವೇ ಸಾಕಾಗಿರುವಾಗ ಈ ವಿಷಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತವು ಎಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು? ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಥೋನ್ಯದುಕ್ತಂ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮ. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಜ್ಞಾನಾಂತರಂಗಾಚಾರದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಮೆಡಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಚರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 22 ವರ್ಷ ಅವರು ನೀರೊಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗ್ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಚಾವಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೀಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವೂ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ 22 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆ ಅವನ್ ಕೇಳಿ, 22 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಿದ್ನ ಸರಿ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಂದಾನೂ ಮರ್ಯಾದೆ, ಓ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು? ಇದು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು, ಹೆಸರು ಸಿಕ್ತು, ಕೀರ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು 22 ವರ್ಷದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡವದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ.
ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಈ ತಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಅವನು ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆನಾ, ನಾನು ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು? 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಇದು. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಆ ನಾವಿಕ ಇದನ್ನಲ್ಲ ದೋಣಿ ದಾಟ್ಸೋನು, ಅವನಿಗೆ 25 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷ ನೀನ್ ಸಾಧಿಸದಿಯಲ್ಲ, ಏನಿದು ಇಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ನಡೆದು ಬಂದೆ ನೀನು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಸಕ್ತಿಗಳು. ಇನ್ಯಾರೋ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವರು MA ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತು, MA ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಮತ್ತೆ BCom ಮತ್ತೇನೋ MCom ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಬರುತ್ತೋ ಇದು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ? ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ ಕಡೆಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗನ, ಹೆಸರೋ, ದುಡ್ಡೋ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೋ? ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, BA MBA BE ಆಮೇಲೆ MS, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು MS ಸೇರ್ದ, ಡಬಲ್ MS, ತ್ರಿಬಲ್ MS, ಆಮೇಲೆ MBA, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟು. ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 15 ದಿವಸನೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಡೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಟ್ರಿಪಲ್ MS, ಡಬಲ್ MBA, ತ್ರಿಬಲ್ MBA, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೋಗ್ಲೇದೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಬಂತ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಓದಿದ್ದು MBA ಮತ್ತೊಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಶ್ರಮ, ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ವೈಕುಂಠ ಅದು. ಅಮೆರಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಿದ್ಯೆ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆಯಿರೋದು. ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ಎಷ್ಟೇ MBA ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಹಣ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಪಾದನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನು, ಮನ, ಧನ, ಶಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು, ಟೈಮು, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗತ್ತೋ? ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆಯೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ. ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಮತಃ ಅನ್ಯದುಕ್ತಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ನೈಪುಣ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯ್ತೆ ಹೊರಟು ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ತಿಳಿವು, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಅರಿಯೆಯ? ಆಮಾರ್ ಅರಿವಿಲೋಮೆ, ನಾವು ಯಾರು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದಾದೆವಲ್ಲ. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನು? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು,
ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮ ಬೇರೆಯಾದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿದೆಯೋ? ನಾವು ಯಾರು ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಾಗವಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು. ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಇವೇನೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಂಜ್ಞಾನು ಎಂಗುಂ ಒಳಿವರ ನಿನೈಂದು ನಿನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಚದರಿ ಹೋಗದಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತು ಮೈಜ್ಞಾನ ಚೋದಿ ಕಣ್ಣನೈ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಾವು ಸಮೀಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ? ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗದೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಈ ವಸ್ತು. ಶರೀರವೇ ನಾನು, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ನುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಏಕೋಹಮಸ್ಮೀತಿ ಚ ಮನ್ಯಸೇತ್ವಂ ಎನ್ನುವಂತೆಯೇ, ಏ ನೆಂಜೆ, ಮೈ ಜ್ಞಾನ ಚೋದಿ ಕಣ್ಣನೈ ಮೇವುದು ಮೇ. ಸುಲಭನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಲಾದೀತೋ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಿರ್ವಾಹಕನಾದವನನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇರಲಾದೀತೋ ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇರಲಾದೀತೋ ಮನಸ್ಸೇ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾದ ಕಣ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೆ ಸೇರ್ತೇವೆ? ಬಯಕೆಯೇನೂ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನೀನೇ ನಿಂತು ಉಪಾಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವೂ ನೀನೇ, ಸಾಧಕನೂ ನೀನೇ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. எட்டாம் பாட்டு. சாதனானுஷ்டானம் பண்ணினார் பலம் தாழ்த்து கூப்பிடக்கடவன் கூப்பிட்டை பேற்றுக்கீடாய் இருப்பதொரு கைமுதலில்லாத நான் எங்கே வந்து கிಟ್ಟ ಕೂಪಿಪಡುகிறேன் ಎನ್கிறார். ಈ 10 ಪಾಶರಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಳಲು, ನನಗೇನಿದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಬಯಕೆ ನನಗೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಗಳಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಬಂದ ಅವನು. ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೆ. ಮೃತ್ಯು ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೂಢವಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಂಗ್ಲೇನೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಾ, ಏನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಂದಾಗ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವನೇನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಟ್ವಾಂಗನ ವೃತ್ತ ಅಂತ, ಕಟ್ವಾಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಇದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ, ದೇವಾಸುರ ಸಂಯತ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಇದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಗಮನವೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಎಲ್ಲ. ಆ ಕಟ್ವಾಂಗ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಟ್ವಾಂಗ ಕೇಳ್ದ, ಇಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಅಂದ. ಅವನು ಇಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೋಡಿ
ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದ ಅವನು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿವಸನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ನಮಗೆ ನಾಳೆನೇ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾವು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಟೆ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ. ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಯಾವುದು ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಏನಾಗಿತ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಓ ಸದ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ನನ್ಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅರಿವು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗೋದು? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ? ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು. ಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವರು ಫಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೂಗಿಡುವ ಕೂಗನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನವೂ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲು ಕೂಗಿಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವಿರಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪೋದಿಗಿಪ್ಪೋದೆ ಸೊಲ್ಲಿ ವೈತೆ, ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಪೋದೆ ಉನ್ ನಾಮಂ ಎಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿನೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ನಾವು ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಪೋದೆ ಹೇಳಿದ್ವೋ? ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ ಮೂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 108 ಕಾರಣಗಳು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಬೋದೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೀನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಅಪ್ಪೋದಿಗಿಪ್ಪೋದೆ ಸೊಲ್ಲಿ ವೈತೆ, ನಾನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋಕೇನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಳ್ವಾರೇ ಈಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ ಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮೇವು ತೊನ್ಬವಿನ ಹೆಳೈವಿಡಿತ್ತು ಮಿಲೇನ್ ಓವುದಲಿನ್ನಿ ಒನ್ ಕಳಲ್ வணங்கித்திலேன் பாவு தொல்சீர் கண்ணா என் பரஞ்சுடரே ಕೂವುಹಿನ್ನೇನ್ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ಎಂಗೆ ಇದು ಕೂವುವನೇ. ಆರ್ತರಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಬರೀ ಈ ಸಂಸಾರದ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯನಾಗೋಗೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ನಿನಗೆ ನನಗುಂಟು ಮಾಡಿ ವಿವೇಕವನ್ನ, ಇದಲ್ಲ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತುನ್ಬೊಮ್ಮೇವು ಸಂತತ ದುಃಖಜನಕವಾದ ವಿನಹೆಳ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಬಿಡಿತ್ತು ಮಿಲೇನ್, ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿ ವೈ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಿತ್ತು, ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓವುದಲಿನ್ನಿ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಳಲ್ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ವಣಂಗಿತ್ತಿಲೇನ್, ನಾನ್ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೌರವವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ, ನಾವೇ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಪಿರಿವಾಳ ಕ್ಷೇಚುಡುಂಗೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಉಪನಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಯ್ಯೋದೆಲ್ಲ ವಾಂಡ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವರು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಬೇಡ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇನ್ನು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, 18th ಸೆಂಚುರಿನವರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ವಣಂಗೆತ್ತಿಲೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಸರ್ವತ್ರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಶೀರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕಣ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ನನ್ನ ಪರಂಶುಡರೆ, ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪನೆ, ಕಾಣ್ಬಾನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಗು ಹಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್, ಆಕ್ರಂದನಾದ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಲ್ಲ, ಅಳುತ್ತಾರೆ ಜೋರಾಗಿ. ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂಗಯ್ಯಾಳ್ವಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಉದುರು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಳಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನೀನು ಪೂರೈಸ್ತೀಯೋ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ದರ್ಶನ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅರುಳ್ ஆண்டா உன் காண்பதோர் அருள் எனக்கு அருளுதியே, வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணர் மெய்யவனே ದಾಸ ಸತ್ಯನೇ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಕೂಗು? ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಗ್ತೇನೆ? ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದೀಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನೀನ್ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅದು ಸತ್ಯದ ದೇವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮಂಡಿನೋ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು ನಿಮ್ದು ಅದು ಪೂರ್ಣೈಸಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೈಹಿಕವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇನೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಏನನ್ನ ಕೂಗೋದು, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಹಳೆಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ ಮಾಸಿ, ಸುಳಿದಿಲ್ಲ ಮಾವ ಹೊಸ ದರ್ಶನದ ಹೊಳಪು, ಒಳಗಿದ್ದ ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಕುಂಟ ಕುರುಡನ ತೆರೆದಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಲೋಕ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ತಳಮಳವೇ. ಒಂದು ಮನೆ, ಹಳೆಯ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಡ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಂತ. ಆ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಒಳಗಿದ್ದ ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಕುಂಟ ಕುರುಡನ ತೆರದಿ, ಅವನು ಕುಂಟ ಕುರುಡ, ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ, ನಮಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು, ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅದರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ?
ಇದರ ಈಡು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.